Welcome children. 6th standard Social Science History Unit 3 Indus Civilization. From this video we are going to see book back questions for Unit 3. First Roman letter 1. Choose the correct answer. First question. What metals were known to the people of Indus Civilization? Answer A option copper, bronze, silver, gold, but not iron. Second question. Indus civilization belonged to? Answer D option metal age. Third question. River valleys are said to be the cradle of civilization because? D option answer. Many civilizations flourished on river valleys. Next, Roman letter 2. Match the statement with the reason. Tick the appropriate answer. First question. Statement. Harappan civilization is said to be an urban civilization. Reason. It has well-planned cities with advanced drainage system. Option A. Answer. Statement and reason are correct. ஏன்னா ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் அர்பன் சிவிலைசேஷன் நகர சிவிலைசேஷன் நகரமயமாகுது. ஏன்னா அங்கே அட்வான்ஸ்டு ட்ரைனேஜ் சிஸ்டமோட பில்டிங்ஸ் இருந்தது. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்டு, ரீசனும் கரெக்டு. செகண்ட் கொஸ்டின். ஸ்டேட்மெண்ட். ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் பிலாங்ஸ் டு பிரான்ஸ் ஏஜ். ரீசன். ஹரப்பன்ஸ் டிட் நாட் நோ த யூஸ் ஆஃப் அயர்ன். ஆன்சர் ஏ ஆப்ஷன். ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ரீசன் ஆர் கரெக்ட். ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் பிரான்ஸ் ஏஜ் சிவிலைசேஷன் தான். நெக்ஸ்ட் ஒன். தேர்ட் கொஸ்டின். ஸ்டேட்மெண்ட். த engineering skill of Harappans was remarkable. Reason. Building of ducts after a careful study of tides, waves and currents. Answer A option. Statement and reason are correct. Fourth question. Which of the following statements about Mohenjo-daro is correct? Right answer B option. Houses were made of burnt bricks. Fifth question. Consider the following statements. Statement. Uniformity in layout of town, streets and brick size. Second statement. An elaborate and well laid out drainage system. Third statement. Granaries constituted as an important part of Harappan cities. Which of the above statements are correct and கேட்டிருக்காங்க. All these three statements are correct. So option D correct answer all the three. Sixth question. Circle the hard one. Oxen, sheep, buffaloes, pigs, horses தான் இதுக்கு hard one. Next seventh question. Find out the wrong fair. இதில் எது ராங் ஃபேரோ அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு ஆப்ஷன் டி ஆப்ஷன்ற கரெக்ட் ஆன்சர். ஹரப்பன், ரிவர், காவேரி இது ராங் ஃபேர். ரோமன் லெட்டர் 3. fill in the blanks. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். டேஸ் இஸ் த ஓல்டஸ்ட் சிவிலைசேஷன் கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு ஆன்சர் சுமேரியா அண்ட் மெசமடோமியன் சிவிலைசேஷன் தான் ஓல்டஸ்ட் சிவிலைசேஷன். Second question. Archaeological Survey of India was founded by? அதுக்கு ஆன்சர் அலெக்சாண்டர் கன்னிங்ஹாம். Third question. Dash were used to store grains? Granary. Fourth question. Group of people form dash society? Answer society. Next one. Roman letter 4. State true or false. First question. Mekarkar is a Neolithic site. True. Second question. Archaeological Survey of India is responsible for preservation of cultural monuments in the country. True answer. True. Third question. Granaries were used to store grains. True. Fourth question. The earliest form of writings was developed by Chinese. False. Next. Roman letter 5. Match the following. Mohenjo-daro. The answer. Mound of Dead. Bronze, hollow, citadel, raised platform, carnelian, red quartz stone.
Sixth Roman letter, answer in 1 or 2 sentences. Right, one word questions மாதிரி இது. First question, what are the uses of metal அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸ்மாலாக. அதை நீங்கள் கொஞ்சம் டீப்பாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும். ஆர்னமெண்ட்ஸ், ஃப்ளக்கிங் திங்ஸ், வெசல்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சரு. செகண்ட் கொஸ்டின், மேக் ஏ லிஸ்ட் ஆஃப் பேக்டு அண்ட் ரா ஃபுட்ஸ் தட் வி ஈட்டுன்னு இருக்குது. நம்ம பேக்கடு ஃபுட்டு என்ன சாப்பிடுவோன்றது எழுதணும். பீஸா, பர்கரு, வெஜிடபிள், ஃப்ரூட்ஸ், இதெல்லாம் ரா ஃபுட்ஸு. பேக்கடு ஃபுட் வந்து பீஸா, பர்கரு. அடுத்து தேர்ட் கொஸ்டின், டூ வி ஹாவ் த ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் வர்ஷிப்பிங் அனிமல்ஸ் அண்ட் ட்ரீஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு நம்ம இந்த எஸ்ன்னு இந்த இடத்துல நம்ம போட்டுக்கினா போதும். நீங்கள் கொஸ்டினில் எஸ் வி ஹாவ் த ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் வர்ஷிப்பிங் அனிமல்ஸ் அண்ட் ட்ரீஸ் அப்படின்னு போட்டால் போதும். ஃபோர்த்து கொஸ்டின், ரிவர் வேலிஸ் ஆர் கிராடில்ஸ் ஆஃப் சிவிலைசேஷன் ஒய் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு ஆன்சர் கொஞ்சம் பிக்காக இருக்கிறதுனால பேஜ் நம்பர் 133 உங்களுக்கு ஆன்சர் இருக்குது. 133 பாருங்கள், உங்களுக்கு ஃபோர்த்து கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் இருக்குது. ஸோ ஃபோர்த்து கொஸ்டின் ஆன்சர், ஒய் டிட் பீப்புள் செட்டில் நியர் ரிவர்ஸ்னு இருக்கு இல்லையா, இங்கே ஒரு 3 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா போதும். நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின், ஜஸ்ட் பிகாஸ் எ toy moves does not mean it's modern. What did they use instead of batteries ன்னு கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு spokeless solid wheels. சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின், dog was the first animal to be termed why அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. because they were used hunting. இதான் இதுக்கு ஆன்சரு. செவன்த் கொஸ்டின், if you were an archaeologist what will you do அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு ஆன்சர், I will search more ancient underground places. இதை நீங்கள் எழுதலாம். அடுத்தது எய்த்து கொஸ்டின், நேம் எனி 2 இண்டஸ் சைட்ஸ் லொக்கேட்டட் தி இந்தியன் பார்டரில் இருக்கக்கூடிய இண்டஸ் சைட்ஸ் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு ஆன்சர் ஹரப்பா, மொஹஞ்சதாரோ. அடுத்து 9th கொஸ்டின், இன் இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் விச் ஃபியூச்சர் யூ லைக் த மோஸ்ட் ஒய் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இண்டஸ் சிவிலைசேஷனில் நம்மளுக்கு பிடிச்சது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் அண்டு கிரேட் பாத். இது ரொம்பவும் அந்த ட்ரைனேஜ் சிஸ்டமும் இந்த கிரேட் பாத் பெரிய குளம் அது வந்து ரொம்ப சிறப்பு மிக்கது. அடுத்து 10th கொஸ்டின், வாட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஸ் யூஸ்ட் டு நவடேஸ் டு வெயிட் திங்ஸு. அதுக்கு வேயிங் மெஷின், ஸ்ப்ரிங் ஸ்கேல், மீட்டர் ஸ்கேல், ஹேங்கிங் ஸ்கேல் எல்லாம் சொல்லலாம். அடுத்து ரோமன் லெட்டர் 7, ஆன்சர் த ஃபாலோயிங். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், வாட் மெத்தட் இஸ் யூஸ்டு டு எக்ஸ்ப்ளோர் பரீட் பில்டிங்ஸ் நவடேஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஜிபிஆர்னு சொல்லலாம். அதாவது கிரவுண்ட் பெனிட்ரேட்டிங் ரேடார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து செகண்ட் கொஸ்டின், ஒய் இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் இஸ் கால்டு பிரான்ஸ் ஏஜ் சிவிலைசேஷன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 136 பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள். பிரான்ஸ் ஏஜ்னு இருக்குல்ல, இந்த 2 லைன்ஸ் மட்டும்தான். இட் இஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் பீரியட் கேரக்டரைஸ்டு பை த யூஸ் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸ் மேட் ஆஃப் பிரான்ஸ். பேஜ் நம்பர் 136 இதுக்கு ஆன்சர் இருக்குது உங்களுக்கு. அடுத்தது தேர்ட் கொஸ்டின், இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் இஸ் கால்டு அர்பன் சிவிலைசேஷன், கிவ் ரீசன்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே இருக்குது பாருங்கள். பேஜ் நம்பர் 135 இருக்குது பாருங்கள். தேர்ட் ஒன் அர்பன் சிவிலைசேஷன். இதில் ஒரு 5 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த 5 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எழுதினா போதும். பேஜ் நம்பர் 135 இருக்குது இதுக்கு ஆன்சர். அடுத்தது ஃபோர்த் கொஸ்டின், கேன் யூ பாயிண்ட் அவுட் த ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் தேர் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 136 பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம்னு இருக்குது பாருங்கள். அதில் 3 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். அந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து எழுதினா போதும். ஃபோர்த் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் 136 இருக்குது. பேஜ் நம்பர் 136. அடுத்து ஃபிஃப்த் கொஸ்டின், வாட் டூ யூ நோ அபவுட் த கிரேட் பாத்ன்னு கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 137 இருக்குது. பேஜ் நம்பர் 137 கிரேட் பாத் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள். அதில் 4 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. இதை நீங்கள் ஷார்ட் அவுட் பண்ணி கூட எழுதிடலாம். 137 இருக்குது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, ஹவு டு யூ நோ தட் இண்டஸ் பீப்புள் ட்ரேடட் வித் அதர் கண்ட்ரீஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 138 6th கொஸ்டின் பாருங்கள். இந்த செகண்ட் பேராகிராஃப் மட்டும் எழுதுனா போதும். 6th கொஸ்டினுக்கு பேஜ் நம்பர் 138 இதுக்கு ஆன்சர் இருக்குது. அவ்வளோதான் உங்களுக்கு ரோமன் லெட்டர் 7th கொஸ்டின் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங். அவ்வளோதான் கம்ப்ளீட்டட். 6 கொஸ்டின்ஸ் கம்ப்ளீட்டடு.
நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கிராஸ்வேர்டு பசில்ஸ்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், இதை நீங்கள் எழுதிடலாம். கிராஸ்வேர்டு பசில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே ஒரு ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க, உங்களுக்கு இங்கே கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க, டாப் டு பாட்டம் கொடுத்துருக்காங்க. டைரக்டர் ஜென்ரல் ஆஃப் ஏஎஸ்ஐன்னு கேட்டிருக்காங்க, அதுக்கு ஆன்சர் டாப் டு பாட்டம் 1 மார்ஷல் அப்படின்னு இங்கே எழுதியிருக்கான் பாருங்கள், இதுதான். அடுத்து செகண்ட் கொஸ்டின், டேஸ் இஸ் ஓல்டர் தென் மொஹஞ்சதாரோன்னு கேட்டிருக்காங்க, இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஹரப்பா. ஹரப்பாக்குன்றது இந்த செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சரு, டாப் டு பாட்டம் எழுதியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் எழுதணும். அடுத்து திஸ் இஸ் டேஸ் ஏஜ் சிவிலைசேஷன் கேட்டிருக்காங்க, அதுக்கு பிரான்ஸ் ஏஜ். ஸோ பிரான்ஸ்ன்னு எழுதியிருக்கேன், இது நீங்கள் டாப் டு பாட்டம் எழுதணும். ஃபோர்த்து கொஸ்டின், ஈச் ஹவுஸ் ஹேட் ஏ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க, அதுக்கு வந்து கிரில். ஃபோர்த்துக்கு ஆன்சர் GRIL, கிரில் போட்டிருக்கேன், அது வந்து நீங்கள் இங்கே டாப் டு பாட்டம் எழுதணும். அடுத்து லெஃப்ட் டு ரைட்டு ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின், பிளேஸ் யூஸ்டு டு ஸ்டோர் கிரைன்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க, அதுக்கு லெஃப்ட்லேருந்து இந்த சைட்லேருந்து இந்த சைடுக்கு ஆன்சர் எழுதணும், நீங்கள் கிரானரி அப்படின்னு எழுதணும். சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின், டக்கார்டு ஹேஸ் பின் ஃபவுண்டு எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. டக்கார்டு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா துறைமுகம், அதாவது ஷிப்பு வந்து நிற்கிறது துறைமுக பகுதியை சொல்லுவாங்க. அது எங்கே இருந்தது இண்டஸ் சிவிலைசேஷன்லன்னு கேட்டிருக்காங்க, அதுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் லோத்தல், குஜராத்தில் லோத்தலில் இருந்தது. ஸோ லோத்தல் நீங்கள் எழுதணும், நம்ம லெஃப்ட் டு ரைட் எழுதணும். அடுத்து டேஸ் இஸ் அன்னோன் டு இண்டஸ் பீப்புள் கேட்டிருக்காங்க செவன்த் கொஸ்டினுக்கு, அதுக்கு வந்து லெஃப்ட் டு ரைட் ஆன்சர் வந்து செவன்த் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா அயன் வந்து இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் பீப்புள் தெரிஞ்சிருக்குல்ல, அதனால் அவங்களுக்கு தெரியாது, அதனால் அயன் எழுது. இட் இஸ் யூஸ் டு மேக் வாட்டர் டைட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எயித்துக்கு, அதுக்கு ஆன்சர் வந்து பாட்டு, POT பாட்டு, எயித்துக்கு பாட்டு வந்து எழுதணும். நெக்ஸ்ட் ரைட் டு லெஃப்ட்டு, ஃப்ரம் திஸ் வீ கேன் கெட் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கேட்டிருக்காங்க, இது வந்து ரைட் டு லெஃப்ட்டுங்க ஆன்சர் எழுதணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து திஸ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ரிசர்ச்னு கேட்டிருக்காங்க 10th ஒன், அதுக்கு வந்து ஆன்சர் ASI, 10th ஒன்க்கு ஆன்சர் ASI. நெக்ஸ்ட் ஒன் ரேபிட் ஃபயர் கியூஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க, டூ இட் இன் குரூப்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க, உங்கள் குரூப்பாக நம்ம நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி எழுத வேண்டிய ஆன்சர் தான். விச் கிராப் டிட் இண்டஸ் பீப்புள் யூஸ் டு மேக் க்ளோத்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க, அதுக்கு காட்டன். செகண்ட் ஒன், விச் வாஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் இண்டஸ் சிட்டி டிஸ்கவர்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க, ஹரப்பா ஆன்சர். தேர்ட் கொஸ்டின், வேர் வாஸ் இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் கேட்டிருக்காங்க, அதுக்கு சவுத் ஏஷியா. ஃபோர்த் கொஸ்டின், விச் அனிமல் வாஸ் யூஸ்டு டு புல் கார்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க, புல்லக்கு. பட் தெர் இஸ் நோ எவிடன்ஸ் இந்த இண்டஸ் வேலி, சரியான எவிடன்ஸ் இல்லை இதுக்கு ஆன்சருக்கு. ஆனாலும் அவங்க புல்லக்கு ஹாக்ஸன்லாம் அவங்க வந்து வச்சுருந்துருக்காங்கன்றது சொல்கிறாங்க. அடுத்து ஃபிஃப்த் கொஸ்டின், விச் மெட்டல் வாஸ் அன்னோன் டு இண்டஸ் பீப்புள், அயன் ஆன்சர் அயன். சிக்ஸ்த் கொஸ்டின், வாட் வாஸ் யூஸ் டு மேக் பார்ட்டஸ் வீல். செவன்த் கொஸ்டின், விச் இஸ் கன்சிடர்ட் த லார்ஜஸ்ட் சிவிலைசேஷன் அமாங் 4 ஆன்ஷியன்ட் சிவிலைசேஷன்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க, அதுக்கு இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஒன் மேப் ஒர்க் பார்த்துக்கலாம். மேப் ஒர்க் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து மார்க் எனி 4 இண்டஸ் சைட்ஸ் லொக்கேட்டட் வித்தின் த இந்தியன் பார்டரில் இருக்கிறது. அடுத்து ஆன் த ரிவர் மேப் ஆஃப் இந்தியா கலர் த பிளேசஸ் வேர் இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் ஸ்ப்ரெட். அடுத்து மார்க் த ஃபாலோயிங் பிளேசஸ் இன் த கிவன் இந்தியா மேப், மொஹஞ்சதாரோ, சவுந்தாரோ, ஹரப்பா, மெஹர்கர், லோத்தலில் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த மேப்பில் நான் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன், நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய மேப்பை பார்த்தாலும் இந்த லெசனில் உங்களுக்கு புரியும். நெக்ஸ்ட் ஒன் ரோமன் லெட்டர் 12th ஆன்சர் கிரிட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க, இதுக்கு காலம்ஸ் போட்டு ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க, கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்கா பாருங்கள், நீங்கள் இந்த ஆன்சர் எழுதணும். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், வாட் டிட் சார்லஸ் மேசன் ஷீ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க, ஆன்சர் வந்து மைஸ்டீரியஸ் பிரிக் மவுண்ட்ஸ். செகண்ட் கொஸ்டின், லிஸ்ட் 3 திங்ஸ் பீப்புள் யூஸ்டு விச் வி யூஸ் டுடேன்னு கேட்டிருக்காங்க, ஆன்சர் பிரிக்ஸ், மெட்டல்ஸ், வீல்ஸ். தேர்ட் கொஸ்டின், வாட் எல்ஸ் ஹாஸ் பின் ஃபவுண்ட், ஆன்சர் சீல்ஸ், ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ், குட் டவுன், பிளானிங் டாய்ஸ், பாட்ரி, எக்ஸெட்ரா. ஃபோர்த் கொஸ்டின், கேன் யூ சே 3 திங்ஸ் அன்னோன் டு இண்டஸ் பீப்புள்னு கேட்டிருக்காங்க, அதுக்கு வந்து நம்ம ஆன்சர் வந்து அயோனு ஹார்ஸ் எழுதிக்கலாம். அடுத்தது ஃபிஃப்த் கொஸ்டின், விச் மெட்டல் வாஸ் அன்னோன் டு இண்டஸ் பீப்புள் கேட்டிருக்காங்க, அயன் மெட்டல் வந்து அன்னோன் டு இண்டஸ் பீப்புள். சிக்ஸ்த் கொஸ்டின், விச் இஸ் த ஓல்டஸ்ட் சிவிலைசேஷன் இன் த வேர்ல்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க,
வேர்ல்டஸ்ட் சிவிலைசேஷன்னாவே அது இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் தான். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து 7th கொஸ்டின், வை டாக் வாஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் அனிமல் டு பி டேம்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு ஆன்சர் ஹெல்ப்டு வித் ஹண்டிங் அனிமல்ஸ், ஸ்டோர் கிராண்ட் அண்டு கேரியிங் ஸ்டப். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஹூ வேர் த ஃபர்ஸ்ட் பீப்புள் டு க்ரோ காட்டன் கேட்டிருக்காங்க. இண்டஸ் வேலி தான் ஃபர்ஸ்ட் க்ரோ பண்ணது காட்டன். அடுத்த கொஸ்டின், விச் இன்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஆர்கியாலஜிக்கல் ரிசர்ச்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆன்சர் ASI.